لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری، باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ الزامات میں ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی شامل۔ فیض حمید کے خلاف چارجز میں افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام بھی شامل۔ ISPR کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید سے 9 مئی سے جڑے انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات کی علیحدہ سے تفتیش بھی جاری ہے۔ مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ اب باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کی فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ فرد جرم کے مطابق بانی PTI برابر کے شریک ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ کیس اصل کردار تک پہنچے گا جو بانی PTI ہیں۔ بانی نے پروگرام بنا لیا تھا، فیض حمید DGISI رہیں گے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو 9 مئی کو فیض حمید نے اپنی آخری کوشش کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے، فیض حمید جب کٹہرے میں آئیں گے تو سب بتائیں گے کہ کس کے کہنے پر سب کیا۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ثابت ہو گیا 9 مئی کو بغاوت ہوئی، 14 دسمبر کی کال بھی اس سے جڑی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیق اللہ نے کہا یہ مکافات عمل ہے، بانی PTI کے کہنے پر فیض حمید نے جو کیا بھگتنا پڑے گا۔ رہنما MK مصطفیٰ کمال بولے فیض حمید کی چارج شیٹ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہوگی۔ فیض حمید پر چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے فوج کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں جس کے تحت وہ ٹرائل کرتی ہے۔ مزید بولے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے متعلق اسمبلی میں بات کریں گے۔ بانی PTI نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں۔ فیض حمید گواہیاں، شہادتیں اور ثبوت پیش کر چکے، بانی PTI کو فوجی تحویل میں لینا حیران کن نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل وافدہ کا اظہار خیال، کہا اگر فیض حمید کو سزا ہوئی تو بانی PTI کو بھی ہوگی۔ فیض حمید ایک مہرہ تھے، PTI نے فیض حمید کو استعمال کیا۔ فیض، بانی اور بشرا 9 مئی سے الگ نہیں۔ محمد البشیر شام کے عبوری وزیر اعظم مقرر۔ اپوزیشن گروپ حیات تحریر الشام نے محمد البشیر کے نام کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق محمد البشیر ادلب میں حکومتی سربراہ تھے، انہیں اقتدار کی منتقلی کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے۔ شامی اپوزیشن رہنما محمد الجولانی کا بشار الاسد کے فوجیوں کے لیے معافی کا اعلان، کہا معافی کا اعلان فوجی افسروں پر نہیں ہوگا۔ ادھر شام میں ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق کالا دم داعش نے 54 شامی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ مرنے والے فوجی صحرائے حمص میں ملک سے فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب شام لبنان سرحد اور سڑکوں پر شہریوں کی قطاریں، عرصہ دراز سے ملک بدری کی زندگی گزارنے والے واپس لوٹنے لگے۔ شام کے نگران وزیر اعظم کو انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کی ضرورت پڑ گئی۔ کابینہ کی تشکیل کے لیے محمد البشیر کی اسد حکومت کے ارکان سے بھی ملاقات، کہا ہمارے پاس آئینی نظام نہیں، عوام کی خدمت پر فوکس کریں گے۔ شام میں اس وقت امن اور استحکام کی ضرورت ہے، 14 سال کی جنگ نے ملک کو تباہ کر دیا۔ نگران وزیر اعظم محمد البشیر مارچ 2025 تک ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دوسری جانب محمد الجولانی کا تشدد میں ملوث بشار الاسد حکومت کے افسروں کی فہرست جاری کرنے کا فیصلہ، جرائم میں ملوث سابق حکومت کے افسروں کی معلومات دینے والوں کے لیے انعامات کا اعلان۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے اقدامات، 350 سے زائد پاکستانی سرحد پار کر کے لبنان پہنچ گئے۔ تمام افراد کو خصوصی پرواز کے ذریعے بیروت سے پاکستان لایا جائے گا۔ سول ایویشن نے پرواز کا انتظام کر دیا۔ ادھر خواتین سمیت کچھ پاکستانی بیروت کے ہوٹل میں محصور، وطن واپسی کے لیے وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔ 26 نومبر کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے علی امین اور بشرا بی بی ڈی چوک نہیں گئیں تو پھر ایکشن کیوں ہوا؟
हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात कराने का कहा है। सीसीटीवी फुटेज के बगैर दोनों सानेहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। असद कैसर बोले, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में है। 15 दिसंबर को यौम शहदा मनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई ने नए नैब कवानीन का सहारा ले लिया। 342 के बयान में बानी पीटीआई ने अपने दिफा में कहा, काबीना के फैसले को नैब में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए नैब इनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकता। बानी पीटीआई की जानिब से 79 सवालात के जवाबात की तफसील 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल ना होने की निशानदही की, इस तरह मेरे केस में भी है। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। बैनुल-सूबाई राब्ते बढ़ाने पर भी जोर। नून लीग से पावर शेयरिंग पर भी गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करने होंगे। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है और वज़ीर आला केपी विफाक पर लश्कर कुशी करने में मगन है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी लाना होगी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सारिफीन परेशान। शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विसेज डाउन होने के बायस करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। कारोबारी सरगर्मियों के साथ तलबा को ऑनलाइन तदरीसी अमल में भी मुश्किलात दरपेश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से लोग ठठरने लगे। लाहौर का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क और इंतहाई सर्द रहने की पेशगोई कर दी। क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जुबैर के नाम। एजाज़ पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डॉक्टर जुबैर और उनकी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर खालिद के मुताबिक उनका एमुलेटर सैलाब, समुद्री तूफानों और हीट वेव की बरवक्त और दुरुस्त पेशगोइयाँ करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद लंबी नींद इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद साबित। नई तहकीक के मुताबिक लंबी नींद से दूसरे दिल के दौरे के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट ने एशियन पावर लिफ्टिंग में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ताशकंद में जारी इवेंट में नूह दस्तगीर बट ने स्क्वाट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया। 120 किलोग्राम से जायद कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत लिया। नूह दस्तगीर बट ने बेंच प्रेस मुकाबले में 285 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में नई तारीख रकम कर दी। मोहम्मद साकिब वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इंडोनेशिया में चैंपियनशिप में मोहम्मद साकिब ने अंडर 18 के 52.2 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। अर्ज़े पाक कुदरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत वादियाँ और सरसब्ज पहाड़ियाँ देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। बर्फ से ढके बुलंदोबाला पहाड़ भी खसूसी दिलचस्पी का बायस। पाकिस्तान में काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले वाक़िया। कोहे सुलेमान, मारगला, कोहे नमक, चाती, केरथर भी हुस्न को 4 चांद लगाते हैं।
अमेरिकी रियासत टेक्सास में 5000 ड्रोन्स का मुजाहरा। आसमान रंगीन हो गया। क्रिसमस के मौके पर ड्रोन से आसमान पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई। अमेरिकी ड्रोन कंपनी की जानिब से सबसे बड़े ड्रोन लाइट शोज ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के मद्दाह आज उनकी 102वीं सालगिरह मना रहे हैं। पेशावर में पैदा होने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। फिल्म इंडस्ट्री में आन, शक्ति और देवदास समेत कई मशहूर फिल्में की। तारीखी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में शहजादा सलीम के किरदार ने हमेशा के लिए अमर कर दिया।